ثابت ہو گیا رفع یدین، خلفائے راشدین بھی قسم، لیکن یہ بتائیں کہ اس کا حکم کہاں ہے کہ رفع یدین لازمی کیا جائے اور جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سنت ہے، کر لو ٹھیک، نہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، تو نماز تو ہو جاتی ہے نا۔ اب پیچھے مینٹالٹی کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ والی خرابی، سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں اور جوگیوں کو اپنا رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ نہ سمجھیں یہود و نصارہ کا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ میں تھی میری امت میں بھی پیدا ہوں گی، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں بھی داخل ہوا میری امت بھی یہی کام کرے گی، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو جوامع کلمات کے ساتھ بھیجے گئے ہیں۔ بخاری میں حکم ہے رفع الیدین کرنے کا۔ مالک بن حویرث کی جو حدیث ہے 631 نمبر کتاب الاذان میں صحیح بخاری میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو یہ حکم نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر بات کر کے پوری کی پوری بات کو سمندر کو کوزے میں بند کر لیتے تھے، اب آپ ایک ایک رکن پہ کہیں گے تو ہم پھر اس میں پہلا تو الزامی جواب دیتے ہیں، آپ پہلے رفع الیدین کا حکم دکھائیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ پہلا رفع الیدین کیا کرو، باقی والے نہ کیا کرو، وہ بھی حکم کوئی نہیں۔ حکم اس کے اندر امپلائڈ ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، بات ختم ہوگی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بندہ ضد کرے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑانا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو مالک بن حویرث کو ابو قلابہ تابعی نے دیکھا، بخاری اور مسلم میں موجود ہے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو قلابہ تابعی کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے، بخاری اور مسلم دونوں میں، انہوں نے نماز پڑھی، نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھائے، رکوع میں جاتے وقت اٹھائے، رکوع سے اٹھ کر اٹھائے، اور پھر اینڈ پر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو نماز پڑھ کے انہوں نے دکھائی، تو حکم تو امپلائڈ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ بات ماننی نہیں۔ تو پھر میں ایک حکم جو ہے بائی نیم مینشن کرتا ہوں صحیح بخاری میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6251، وہی حدیث جو ایک صحابی نے تیز نماز پڑھی تھی تو 3 دفعہ آپ نے اسے نماز پڑھوائی، چوتھی دفعہ جب نماز سکھائی تو اس میں فرمایا پھر کہ جب دوسرا سجدہ کرو پہلی رکعت کا، اس کے بعد بھی بیٹھ جاؤ حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ تو یہ جلسہ استراحت کا حکم آ گیا نا، تو یہ کریں نا، نہیں کریں گے کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جلسہ استراحت کا تو حکم ہے، بیٹھ جاؤ پھر کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے، تو پھر کہیں گے نہیں یہ جائز ہے بیٹھنا بھی اور وہ بھی ٹھیک، اب یہاں حکم بھی ہے پھر جائز ناجائز والا چکر شروع کر دیا، تو دل بے ایمان تے اچتا ٹیر۔ اور بخاری میں الگ سے مالک بن حویرث روایت کرتے ہیں جلسہ استراحت کی 823 اور 824 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھتے تھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر اعتماد کرتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ہاتھوں پر اعتماد کر کے کھڑے ہونا، تو یہ جلسہ استراحت کا ذکر وہاں پر موجود ہے۔ تو یہ الحمدللہ عمل ہے، اب اس پہ حکم ہے، اب اس پر عمل کریں، کسی کو اجازت نہیں ہے، چاہے وہ مفتی اعظم سعودی عرب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی تابعی کیوں نہ ہو، جی تابعین رفع الیدین چھوڑ گئے تھے، چھوڑے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں فرق وہاں سے پڑے گا جب صحابی کا نام آ جائے گا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوگا، ادروائز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک یہ غلطی جلسہ استراحت، دوسرا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا، وہ میں نے پچھلی دفعہ 8 پوائنٹس بتائے تھے کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ معاملہ نکال دیا۔ ابو حمید سعدی کی حدیث میں واضح موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ ہر ہڈی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی حالت میں، نارمل حالت میں کہاں ہوتی ہے؟ الحمدللہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کا، کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑے جائیں گے، اور میں نے وہاں علمی گرفت ان کی تھی۔ اور تیسرا سجدے میں جاتے وقت وہ پہلے گھٹنے لگاتے ہیں اور بعد میں ہاتھ، حالانکہ میں نے صحیح حدیث ابو داؤد سے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم فرمایا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، اور اونٹ کو بٹھا کے کس طریقے سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اونٹ کو بٹھا کے گئے ہیں، مولویوں نے اس کی تشریحات نہیں کرنی، اس کے آگے الفاظ ہیں کہ پہلے ہاتھ لگاؤ اور بعد میں گھٹنے لگاؤ۔ اور 803 نمبر صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کے باب کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے کہ عبداللہ بن عمر بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ اور بعد میں گھٹنے لگاتے تھے، اور اس کی پوری سند جو ہے وہ باقی کتابوں میں المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر موجود ہے الحمدللہ۔ تو کہ تابعین نے رفع الیدین کرنا چھوڑ کیوں دیا تھا؟ بالکل اس طریقے سے جس طرح ابھی عبداللہ بن باز نے کتاب لکھ دی نا کہ دوسرے سجدے کے بعد مرضی ہے بیٹھ جائیں، اٹھ بھی جائیں تو خیر ہے۔ اب وہ اتنی بڑی اتھارٹی بنے ہوئے نا،
अब 500-600 साल जब गुजरेंगे तो लोग कहेंगे जी देखो 500 साल पहले एक इतने बड़े मुफ्ती आजम अरबैन दे कह के गए ने कि जी दूसरे सजदे के बाद ना भी बैठे तो हर्ज नहीं। और अभी प्रैक्टिकली तो इमाम काबा कोई नहीं बैठता ना, डायरेक्ट खड़ा होता है और लोग देख भी रहे हैं। इसी तरीके से ये काम चलता रहेगा और लोग जलसा इसरात को भूल जाएंगे। किताबों में लिखा होगा, उस बंदे की अपनी किताब में भी, अब्दुल्ला बिन बाज की किताब में भी लिखा होगा, लेकिन उसके फॉलोअर्स कह रहे होंगे जी मुफ्ती साहब ने फरमा दिया, बस बुजुर्गों ने फरमा दिया, काफी है। ये होगा बिल्कुल इसी तरीके से ताबईन के दौर में भी चंद सुस्तुल वजूद लोगों ने, जो मैं समझता हूं, उन्होंने रफुल यदैन करने में बड़ा तरद्दुद था। और ये मेरा जुमला भी याद रखें, रफुल यदैन और जलसा इस्तराहत और सजदे में जाते वक्त हाथ पहले लगाना ये नमाज की ब्रेकें हैं। इससे नमाज का सुकून बढ़ता है। जिसने फटाफट नमाज पढ़नी है ना, उसके लिए मुसीबत है ये चीज, क्योंकि वो पहले रफुल यदैन करेगा सुकून के साथ, फिर भाई तो वो फौरन जाएगा, फौरन उठेगा। अब जो बंदा पहली रकत में बैठेगा, फिर सुकून से जलसा इस्तराहत के बाद हाथों पर इत्माद करके उठेगा, वो डायरेक्ट दूसरी रकत में उठे तो वो अपना 1 मिनट बचा लेगा। तो ये सुस्तियां करते करते, ये ताबीन के दौर में शुरू हो गई थी, करते उन्होंने कहा खैर ये छोड़ दे, खैर करते करते नमाज का हुलिया बिगड़ गया। ये मुझे समझ आई है कि ये मामला किस तरीके से खराब हुआ है। वरना अहले सुन्नत अहले तशय्यो ये चंद एक मसाइल इतने क्रिटिकल, उनमें ये मुत्तफिक है रफुल यदैन वाले मसले में भी, जलसा इस्तराहत में भी, और अहले तशय्यो भी सजदे में जाते हैं पहले हाथ लगाते हैं। ये इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से अहादीस का जमा होना। तो ये असल में मसला इस तरीके से खराब हुआ है और ये सारे के सारे मामला फिर बिगड़ते चले गए और अब मुसीबत बन गई है हमारे लिए। हम बताते हैं लोगों को, उन्होंने किताबें पता, वो पॉइंट भी इंशाल्लाह आ रहा है कि मैं इसका भी जवाब इंशाल्लाह दूंगा। तो सुन्नत को हल्का ना समझें। ये जो लोग कहते हैं ना जनाब खैर ही है ना जी सुन्नत है, तो ये हदीस भी जामिया तिर्मिज़ी की सुन लें, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2154, अल मुस्तदर लिल हाकिम में भी मौजूद और इमाम ज़ाबी ने भी मुवाफकत की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 लोगों पर लानत फरमाई है, और लानत का मतलब है ऐ अल्लाह इनको अपनी रहमत से दूर रखना। उनमें से छठा बंदा वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो मेरी सुन्नत को जानबूझकर छोड़ देता है। आगे आप समझो, आप देख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को छोड़ने वाला लानत का मुस्तहिक है जब उस पर यह बात खुल चुकी है। अब मुझसे यह ना फतवा लें कि उन ताबीन का क्या बना। हम अहले सुन्नत का तरीका यह है कि हम गलती पॉइंट आउट करते हैं, फतवा नहीं लगाते। जिस तरह हम कहेंगे कि अगर भाई आपने झूठ बोला तो आप लानत के मुस्तहिक हो जाएंगे, लेकिन आपको हम लानती नहीं कहेंगे झूठ बोलने पर भी। इसीलिए हम यजीद पर भी लानत नहीं करते। हाँ, यजीद लानत का मुस्तहिक हुआ, वो हमने कुरान और हदीस से साबित किया, लेकिन खुद नहीं भेजते। वो खुद हो जाए उसका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजने से मना फरमाया। अब जो मेरी तरफ से 3 जवाब है कि जो रफुल यदैन करता है उसकी नमाज होती है या नहीं होती। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 3 जवाब बनाए हैं बड़े तफक्कुर करके, वो आप सुन लीजिए। पहला जवाब सही बुखारी 791, ज़ैद ताबई कहते हैं कि हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक बंदे ने नमाज पढ़ी और बड़ी तेजी के साथ उसने रुकू और सजदे किए नमाज के। जब वो नमाज पढ़कर फारिग हुआ तो ज़ैद ताबी कहते हैं हुज़ैफा इब्न यमान ने उसको कहा, सही बुखारी 791 नंबर हदीस, अगर तू इस तरीके से नमाज पढ़ता रहा तो तू उस तरीके पर नहीं मरेगा जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अब मेरा भी जुमला सुन लें। आज वो जिंदा होते हुज़ैफा इब्न यमान तो मैं उनको कहता कि आप मेरा जुमला भी इसमें ऐड कीजिए कि जो बंदा रफुल यदैन नहीं करता रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त, तो वो उस तरीके पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं मरेगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाया है। बस हम ये कहते हैं। उस रफुल यदैन में है वही ताबईन वाला जो चक्कर शुरू हुआ था। 15 नंबर हदीस सही सनद से कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कंकरियां मारते थे उस बंदे को जो नमाज में रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन नहीं करता था। ये सहाबी मारते थे कंकरियां, यानी कि वो कहना चाहते थे वो सुस्तुल वजूद, ये क्या काम कर रहा है तू। कंकरियां मारते, छोटे छोटे पत्थर मारते थे ताकि उसको याद रहे। जैसे स्कूल में टीचर भी कभी डंडा मार के सजा देता है, अब्दुल्ला बिन उमर कंकरियां मारते थे। उस वक्त सुस्तुल वजूद लोग आ गए थे। जैसे माजरत के साथ अब मैं कड़वी बात भी कर दूं, जैसे हमारे जो अहले सुन्नत में से अहले हदीस मकतब फिक्र के लोग हैं, अब उनके उलमा चीखते भी हैं लेकिन उनकी वाम बात नहीं मानती। किस मामले में? नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। हालांकि नंगे सर नमाज होने पर बरेलवी देवबंदी अहले हदीस सबका इत्तफाक है, लेकिन सुन्नत के तो खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अलावा भी सर ढांप के रखते थे। और मैंने पिछली दफा भी बताया था कि सूरतुल अराफ में है कि अल्लाह की मस्जिदों में जीनत के साथ आओ, कम से कम नमाज के लिए तो जीनत बना लिया करें।